ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ MCN اردو خبرنامے میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ATS کی جانب سے مختلف شہروں میں نوجوانوں کے خلاف UAPA کے تحت کی گئی کارروائی پر مسلم نمائندہ کونسل اور VBA نے جتایا سخت اعتراض، محروسین کو فوری رہا کرنے کا کیا مطالبہ۔ دسہرہ تقریب سے متعلق جاری مقدمے میں فاضل عدالت نے شیو سینا کی جانب سے سنایا فیصلہ، شیو سینکوں میں خوشی کی لہر، جگہ جگہ بانٹی جا رہی ہیں مٹھائیاں۔ پنچکوا قبرستان اور گنیش کالونی علاقے میں دیکھا گیا انڈین پورکیوپائن یعنی سائل، ساکنان میں خوف و ہراس، محکمہ جنگلات سے سائل کو پکڑنے کا کیا جا رہا ہے مطالبہ۔ نیلج گاؤں سے پاڈیڑی روڈ پر پیش آیا دلخراش حادثہ، موٹر سائیکل اور اسکول بس کے بیچ آمنے سامنے سے ہوئی ٹکر میں موٹر سائیکل سوار کی جگہ پر ہی ہوئی موت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کل جماعتی وفاق مسلم نمائندہ کونسل نے آج ایک پریس کانفرنس طلب کی اور گزشتہ روز شہر میں ATS کے ذریعے 4 نوجوانوں کی گرفتاری کو غیر قانونی اور دستور ہند کی کھلی خلاف ورزی بتلاتے ہوئے سخت الفاظ میں اس معاملے کی مذمت کی ہے اور تحویل میں لیے گئے نوجوانوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم نمائندہ کونسل کی جانب سے بلائی گئی پریس کانفرنس میں کونسل کے صدر سلیم صدیقی، جنرل سیکریٹری منتجب الدین شیخ، ضیاء الدین صدیقی، اویس صدیقی، ایڈوکیٹ فیض سید، معید حشر، مہراج صدیقی، کامران علی خان اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر ضیاء الدین صدیقی نے ATS انتظامیہ سے سوال کیا کہ ان 4 نوجوانوں پر UAPA کے تحت کن بنیادوں پر کیس رجسٹر کیا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سرکاری ایجنسیوں کا دوہرا رویہ مناسب نہیں ہے۔ جب تک کہ عدالت گرفتار شدہ افراد کو مجرم قرار نہیں دیتی تب تک ہم انہیں بے گناہ تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے ملک میں پیش آ رہے واقعات کی روشنی میں بتایا کہ ہر اعتبار سے ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایک ایسی رفاہی تنظیم جس کا ریکارڈ خدمت خلق ہے۔ کورونا دورانیے میں جب ملک بھر میں خوف و ہراس کا ماحول تھا اور مہلوکین کے ورثاء جب ان کے آخری رسومات ادا کرنے سے گھبرا رہے تھے، اس مشکل گھڑی میں PFI نے اور ان کے کارندوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان مہلوکین کی آخری رسومات ادا کی، تو پھر یہ لوگ غدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان گرفتار شدہ افراد کا سابقہ ریکارڈ بھی مجرمانہ نہیں ہے اور ایسا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے کہ ان لوگوں نے 2 سماجوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہو، پھر اس لیے ہم انہیں بے قصور تصور کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان بے قصور نوجوانوں کو مہاراشٹر و مرکزی حکومت فوری رہا کرے، ان کے خلاف داخل کیے گئے مقدمات واپس لیے جائیں۔ ان نوجوانوں سے متعلق ATS اور پولیس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ہے اور یہ کارروائی محض شک کی بنیاد پر کی گئی ہے، لہٰذا اس کارروائی کو فوری رد کیا جائے۔ ضیاء الدین صدیقی نے کہا کہ اگر ملک میں امن قائم کرنا ہے تو حکومتوں کو انصاف کرنا چاہیے۔ میڈیا کے نمائندوں کو آرگنائزرز نے بتلایا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے تب تک وہ جمہوری طرز پر احتجاج کرتے رہیں گے۔ اس ضمن میں جلد ہی ایک وفد پولیس کمشنر سے بھی ملاقات کرے گا اور انہیں حقائق سے واقف کروایا جائے گا۔ اور اسٹیٹ پولیس کے تھرو اس کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آرٹیکلس لگائے گئے ہیں UAPA وغیرہ کا اور 120B کا، یہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو مس یوز کر رہی ہے، اس لا کو مس یوز کر کے انہیں اریسٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اریسٹ کر کے آپ سزا دے سکتے ہیں، لیکن وہ ٹیررسٹ ہے ایسا ہمارا ماننا نہیں ہے۔ اور اس کو مس یوز کر کے UAPA کو
कानून का दुरुपयोग और डबल स्टैंडर्ड के साथ यहाँ पर किया जाता है। कुछ लोगों के साथ ये कानून है, दूसरे लोगों के साथ दूसरा कानून। विपुल शर्मा के मामले में हम समझते हैं कि FIR करने के बावजूद अरेस्टिंग नहीं हुई, और यहाँ कोई FIR नहीं है, उससे पहले अरेस्ट नहीं हुआ, यहाँ कोई कंप्लेन नहीं है, यहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पुरावे नहीं है। अब जब अदालत में आएगा उसके बाद फिर हमारा मानना है कि इस तरह का दड़पशाही रही तो दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का जो स्टेटस है, शायद हम इंटरनेशनल लेवल पर उसे नहीं चाहते हैं। अपने इस पर को गिरा रहे हैं कि वो अपने ही सिटीजन को दड़पशाही करके पूरे एक शॉट के अंदर जेल में डाल दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और कई इंसिडेंट्स ऐसे जो बताए जा सकते हैं। तो हमारा मानना ये है कि ये जो गवर्नमेंट जो जब्त कर रही है उससे बात है, और अगर यही होता है तो हमको अपने दायरे में रहते हुए रोड पर उतरना पड़ेगा और प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट के खिलाफ आवाम को खड़ा करना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी। जिला नांदेड़ के अलावा मुल्क भर में PFI के खिलाफ ATS की जानिब से की गई कार्रवाई से मुताल्लिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से जो खबरें चलाई जा रही हैं उस पर वंचित बहुजन अघाड़ी के तर्जुमान फारूक अहमद ने सख्त एतराज जताया है। देखिए, देश भर में और महाराष्ट्र में ख़ास तौर से जो मीडिया के माध्यम से सामने लाया गया है कि टेरर फंडिंग के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं को उठाया गया। पहली बात तो जांच एजेंसियों को कोई भी मामले में जांच करने के पूरे अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण होता है देश की सुरक्षा, और देश की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं होना चाहिए, ये विचार को हम मानते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आप मीडिया के जरिए जो चित्र निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर वास्तव क्या है। आपने जो आज रेड किए हैं, आपने जो धाड़ डाले हैं, इनमें आपके हाथ को क्या लगा हुआ है? आपको कौन कौन से सबूत मिले हैं? क्या फंडिंग मिली है आपको, या फंडिंग के क्या दस्तावेज मिले हैं, क्या कागज पत्र मिले हैं, क्या डॉक्यूमेंट मिले हैं, कौन सा कैश मिला है, या उनके पास में ऐसी कौन सी चीजें आपको प्राप्त हुई है? अगर वो प्राप्त हुई है तो आपने अदालत के सामने रखी है कि नहीं रखी है? ये सारा मामला जो है ये जांच एजेंसियों को सामने लाना होगा, वरना वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ऑलरेडी ये भूमिका ली है कि अगर ये जांच एजेंसियां ये सारी मामलात को पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने नहीं ला रही है तो ये मान लिया जाएगा कि बीजेपी जो एक एजेंडा लेके चलती है मुस्लिम समाज का सामाजिक चरित्र बिगाड़ने का, मुस्लिम समाज को टारगेट करने का, और खास तौर से जब तक ये केंद्र की मोदी सरकार हुकूमत में आई है तब से ये मुस्लिम संस्था और संगठनों को बार बार टारगेट करती आई है। इन 8 सालों के अंदर कई बार PFI नाम की संगठन का नाम लिया गया, सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन अदालतों में वो सारे लोग, लगभग लोग उनमें के 80% लोग हैं, बाइज्जत बरी हो गए, छूट गए, क्योंकि वो आरोप साबित नहीं कर पाए। इसलिए किसी संगठन से जुड़े रहना ये कोई जुर्म नहीं हो सकता है। और आज देश में भी और महाराष्ट्र में भी PFI नाम के संगठन के ऊपर कोई प्रतिबंध लगानी है, कोई बैन लगावानी है। अगर आज सरकार ने उन संगठन को बैन नहीं किया है तो उन संगठनों में काम करना ये जुर्म कैसे हो सकता है? इसीलिए आज यहाँ पर जो भी ये मामला चल रहे हैं, ये मामलात के अंदर देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है। इनको टेरर फंडिंग नाम का एक खौफजदा शब्द बताकर आम समाज को ये बताया जा रहा है कि कोई टेरर एक्टिविटी पे हम काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ये इससे उल्टा है, और ये सिर्फ अपना मुस्लिम नफरत का एजेंडा फैलाकर देश के अंदर एक असुरक्षितता की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करने की साजिश है। फाजिल अदालत ने दशहरा तकरीब से मुताल्लिक जारी मुकदमे का फैसला शिवसेना के हक में सुना दिया, जिस पर शिव सैनिकों में जश्न का माहौल है। वाज़ेह रहे कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बगावत और बीजेपी के हमराह मिलकर हुकूमत साजी तक के वाक़यात से तो सभी वाकिफ हैं। रियासती वज़ीर आला ओहदे का हल्फ लेने के बाद से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के दरमियान शिवसेना किसकी इस मुद्दे को लेकर जंग जारी है। शिवसेना को चारों शाने चित करने की गर्ज से एकनाथ शिंदे ने हर साल शिवाजी पार्क पर शिवसेना चीफ के दशहरा फेस्टिवल पर होने वाले प्रोग्राम पर रोक लगाने की बहुत कोशिश की, और ये मामला अदालत तक जा पहुंचा था और ये मुकदमा सभी की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। मगर इस मुकदमे का फाजिल अदालत ने आज शिवसेना की जानिब से फैसला सुना दिया है। कोर्ट के इस फैसले से शिवसेना के ओहदेदारान वर्कर्स में खुशी का माहौल है। इस खुशी में शिवसेना के सीनियर कायद
चंद्रकांत खैरे ने पार्टी वर्कर्स में मिठाई तकसीम की। आइए देखते हैं इस ज़िम्न में विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने क्या कहा। दसरा मेळाव्याला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यामुळे हा फक्त शिवसेनेचा विजय नाही तर हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा विजय आहे। कारण सातत्यानं शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब 1966 पासून या मैदानावरच भाषण करत आलेले। हे भाषण नव्हतं तर एक विचाराचं सोनं होतं आणि पुन्हा एकदा न्यायदेवतेचा विश्वास या निर्णयामुळे दृढ झालेला आहे। आणि मला असं वाटतं जे कोणी बंडखोर असतील, जे कोणी गद्दार असेल, यांना एक चांगली चपराक माननीय उच्च न्यायालयाने दिली। हा विजय जो आहे न्यायपालिकेला मी धन्यवाद देईल की त्यांनी आम्हा कोट्यवधी शिवसैनिकांना खूप मोठा जो न्याय दिलेला आहे। परंतु हा विजय शिवसेना प्रमुखांचा आहे, हा विजय त्या ठिकाणी उद्धवसाहेबांचा आहे। आज उद्धवसाहेबांचं नेतृत्व सिद्ध झालेलं आहे। हेच नाही तर आदित्य साहेबांचा सुद्धा आहे आणि आमच्या सर्व शिवसैनिकांचा हा विजय आहे। आणि मी या ठिकाणी सांगेन जे बंडखोर आहेत, बंडखोरांनी नाना प्रकारचा त्रास माननीय उद्धवजींना, माननीय आदित्यजींना आणि माननीय सगळ्याच यांना दिला। हे बंडखोर आमदार आणि बाकीचे सगळे लोक त्यांनी इतका त्रास दिला की आता आमचं सन्माननीय कोर्टाने जे आम्हाला आदेश दिलेला आहे की तो आदेश असा पाळायचा आम्हाला की कोणत्याही परिस्थितीत त्यांनी किती जरी काही केलं तरी आम्ही काही करणार नाही, आम्ही शांत राहू आणि आमचा मेळावा यशस्वी करून दाखवू। शांतता प्रिय याच्यामध्ये आम्ही त्या ठिकाणी उत्साह करू। मात्र पण आम्ही कोणालाही कोणी कितीतरी आम्हाला त्रास द्यायचा प्रयत्न केला, डिवचण्याचा प्रयत्न केला। जसं महात्मा गांधी म्हणायचे ना, एका गालाला मारलं त्यांनी तर अजून दुसरा गाल पुढे करा, इतकं आम्ही करू। परंतु त्या ठिकाणी सभा शांततेने होऊ देऊ। आम्ही त्या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्यांच्या नादी लागणार नाही। आमचा विजय झालेला आहे तर तो विजय यशस्वी करण्याचं काम आमच्या सर्व कोट्यवधी लाखो शिवसैनिकांचं आहे, ते आम्ही पार पाडू। अडवणूक करणाऱ्यांना चपराक आहे, अडवणूक करणाऱ्या सन्माननीय न्यायपालिकेनेच त्या ठिकाणी चपराक मारलेली आहे। आणि आता कळलं पाहिजे त्यांना, आता म्हणे सुप्रीम कोर्टात जाऊ। अरे काय तुम्ही उगाच छळ करायला लागले। मैदान हे माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं आहे। माननीय उद्धवजींनी सुद्धा दसरा मेळाव्याचं भाषण तिथं केलेलं आहे। मग इतकं असताना सुद्धा त्या ठिकाणी तुम्ही मुद्दाम त्रास द्यायचं ठरवलं आहे। पण आज न्यायपालिकेने त्या ठिकाणी आम्हा सर्वांना त्या ठिकाणी एक न्याय दिला। साहेब किती आनंद आहे, मी बघत होतो जेव्हा आपण हा निर्णय ऐकत होता, तुमचे डोळे पाणावलेले होते। माझे डोळे मेला काय होईल, परंतु आई जगदंबा आहे समोर, स्वामी समर्थ समोर आहे आणि साहेब पाठीमागच आहे। तर त्यामुळे निश्चितपणे सांगेल की हा विजय आम्हा सर्वांना त्या ठिकाणी यशस्वी करून दाखवणारा विजय आहे। मेळावा कसा होईल? मेळावा तर आता विचारूच नका। स्वतःच्या पैशाने, स्वतःच्या खर्चाने भाकरी बिकरी बांधून लोक त्या ठिकाणी कार्यकर्ते येणार आहे संपूर्ण महाराष्ट्रातून, स्वतःच्या पैशाने। इथे काही 10,000 बसेस आणि हे बसे कुठून आले यांच्याकडे पैसे? खोक्याचा पैसा ते वापरणार। पण आमचं तसं नाही आहे, आमचं त्या ठिकाणी स्वतःहून खिशातून पैसे करून। आता मी 1971 पासून आम्ही जातो रेल्वेमध्ये, फुकट जायचं सगळ्यांना आम्ही, सगळं काय असं होतं त्यावेळेसचं। मग आता गाडी वगैरे मिळायला लागली साहेबांच्या आश्वासनाने, विमान तर त्यावेळेस जातो। पण त्यावेळेस आम्ही कसे गेलो आहे आणि साहेबांचं भाषण कसं ऐकलं हे आम्ही अनुभव आहे माझे सगळे। ताल्लुका सिल्लोड़ में आंकड़े बहादुर व मीटर में हेराफेरी करने वाले बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और महावितरण ने 9 अफराद के खिलाफ मामले दर्ज करवाए हैं। ये कार्रवाई तालुके के मजाफात सारोला, खुल्लोड़ और उंडनगांव के इलाकों में की गई और बिजली के खंभों पर आंकड़े डालकर या घरों में बिजली मीटरों से छेड़छाड़ करके हेराफेरी करने वाले बिजली चोरों को रंगे हाथ पकड़कर ऐसे 9 अफराद के खिलाफ गुज़िश्ता रोज सिल्लोड़ शहर पुलिस थाना में मामले दर्ज करवाए गए। बिजली फराहमी कंपनी महावितरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेश जाधव व डिप्टी इंजीनियर भास्कर कोल्हे की रहनुमाई में आला तकनीकी अफसर व माहिरीन भीमराव कड़ियल, भाव साहब वाघ, राहुल अवहाड़, सुनील लहाने, सुनील कड़, अनिल मिर्गे व रईस पठान और दीगर आमले ने गुज़िश्ता माह ये कार्रवाई की थी और खातियों को रंगे हाथ पकड़ा था और मज़कूरा बिजली सारिकीन को रंगे हाथ पकड़ने के बाद इन 9 अफराद को मजमूई तौर पर 1 लाख रुपये जुर्माना किया गया था। ताहम बावजूद बार बार इंतबाह के जब उन लोगों ने जुर्माने अदा नहीं किए तो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता पुलिस में मामले दर्ज करवा दिए गए हैं। बाजार सौंगी व अतराफ में सर्दी बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफे के सबब प्राइमरी हेल्थ सेंटर व दीगर खानगी दवाखाने मरीजों से भरे देखे जा रहे हैं। ताल्लुका खुलदाबाद के बाजार सौंगी इलाके में सर्दी बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफा हो जाने के सबब यहां प्राइमरी हेल्थ सेंटरों और दीगर खानगी दवाखानों में पिछले 15 रोज से मरीजों का तांता लगा हुआ है। आया रहे कि पिछले अरसे से हो रही रोजाना कम ज्यादा बारिश और रातों को हो रही गर्मी या कभी सर्दी
اور مچھروں کی بہتات کے سبب صحت عامہ پر مضر اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ روزانہ کم و بیش 150 مریض علاج کے لیے آ رہے ہیں جو سردی بخار اور بدن درد و سر درد کے عارضوں سے متاثر پائے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی معلومات یہاں پی ایچ سی کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نیلوفر انجم نے دی ہے۔ اس بیچ ان امراض سے احتیاط و بچاؤ کے لیے گاؤں میں سوچھتا مہم چلاتے ہوئے کئی مقامات پر جراثیم کش دواؤں کے چھڑکاؤ کیے جانے کا خلاصہ بھی یہاں کے سرپنچ اپارا اونالاوڑے اور دیہی ترقیاتی آفیسر آسارام بنسوڑے نے کیا ہے۔ 8 مارچ 2022 اور 2 ستمبر 2022 کو N11 SBOA اسکول کے سامنے اسٹریٹ وینڈرز پر غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے کے ذمہ داران نے جو حملہ کیا تھا اس کی جانچ کی جائے اور انکوائری مکمل ہونے تک اس کارروائی میں خاطی ملازمین کو معطل کیا جائے۔ اس مطالبے پر شہید بھگت سنگھ ہاکرز یونین و نیشنل ہاکرز فیڈریشن کے بینر تلے AMC دفتر کے سامنے زوردار احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ لائیولی ہوڈ تحفظ قانون 2014 کے تحت اسٹریٹ وینڈرز کو تحفظ فراہم کروانا اسٹریٹ وینڈرز کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری ہے، مگر انہیں تحفظ فراہم کروانے کی بجائے میونسپل کارپوریشن کا غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستہ وقفے سے ان کے خلاف کارروائیاں کر کے ان کے کاروبار تباہ و برباد کر رہا ہے۔ 28 فروری 2022 کو اسی طرح کی ایک کارروائی SBOA اسکول کے سامنے سڑک کے کنارے کاروبار کرنے والے اسٹریٹ وینڈرز کے خلاف کی گئی اور ان کی ہاتھ گاڑیاں و دیگر سامان ضبط کر لیے گئے جو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس ضمن میں کئی مرتبہ میونسپل انتظامیہ کو میمورنڈم دیے گئے اور شہر اسٹریٹ وینڈرز کمیٹی کی میٹنگ میں اس وقت کے ایڈیشنل کمشنر سوربھ جوشی نے یہ یقین دلایا تھا کہ آئندہ مستقبل میں ایسی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس کے باوجود 2 ستمبر 2022 کو غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے نے دوبارہ وہاں کارروائی کی، لہٰذا 8 مارچ 2022 اور 2 ستمبر 2022 کو جن ملازمین نے کارروائی کی اس کی جانچ کی جائے اور جب تک جانچ مکمل نہیں ہو جاتی ان ملازمین کو معطل رکھا جائے۔ متعلقہ شعبے کو اسٹریٹ وینڈرز ایکٹ کے مطابق ہاکرز کے خلاف کارروائی کرنے سے روکا جائے۔ اس ضمن میں انہیں ایک لیٹر جاری کیا جائے اور اس کی کاپی یونین کو بھی دی جائے۔ اس طرح کے دیگر مطالبات پر مبنی ایک میمورنڈم آج پھر سے میونسپل انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ مظاہرین میں کامریڈ ابھے ٹاکسال، شیخ اسحاق، ابھیشیک بنکر، وجے روجیکر اور راجیو ہیوراڑی بھی شامل تھے۔ ناظرین، خبریں اور بھی ہیں، یہاں رکتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے لیے، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیں MCN اردو نیوز۔ ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ دنوں ایک انڈین پورکیوپائن
यानी साहिल नामी जानवर कहीं से पंचुगा कब्रिस्तान में आ गया और अब तो जिस्म पर कांटों वाला ये जानवर साहिल इंसानी बस्तियों का भी रुख करने लगा है, जिसके सबब शहरियान में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। नाजरीन, इंडियन पॉर्क्यूपाइन यानी साहिल नामी जानवर जिसकी पीठ पर और दुम पर कांटे लगे होते हैं और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्त पड़ने पर इन कांटों का इस्तेमाल करता है। ये जानवर कहीं से शाह सिराज रोड से मुत्तसिल पंचकुआ कब्रिस्तान में आ धमका है और अक्सर व बेशतर वो रात के वक्त कब्रिस्तान में घूमता दिखाई देता है, जिसकी तस्वीरें इलाके के साकिनान ने मोबाइल कैमरों में कैद कर रखी हैं। इस वीडियो को महकमा जंगलात के अफसरान को भी भेजा गया और उनसे अपील की गई है कि इस जानवर को पकड़कर किसी तरह जंगल में छोड़ दिया जाए, जिस पर महकमा जंगलात के अफसरान वहां आए भी थे, मगर साहिल उनके हाथ न लगा और अब तो ये जानवर इंसानी बस्तियों का रुख करने लगा है। 2 रोज़ कबल साहिल गणेश कॉलोनी की गलियों में गश्त करता देखा गया। गणेश कॉलोनी के चंद नौजवानों ने हिम्मत करके न सिर्फ उसकी वीडियो बनाई बल्कि उसे किसी तरह बस्ती से भगा दिया गया, मगर इस कांटों वाले जानवर के बस्तियों में घूमने से शहरियान में खौफ व हिरास का माहौल पाया जा रहा है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। मरकजी वजीर नारायण राणे ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे पर कड़ी तनकीद की थी, जिस पर बरहम हुए शिवसेना रहनुमा वो साबिक MP चंद्रकांत खैरे फट पड़े और कहा है कि अब अगर उल्टी सीधी बातें करोगे तो याद रखें। नारायण राणेंना खरं म्हणजे त्या ठिकाणी मी हे सांगेल, मला त्या ठिकाणी मला एक सांगायचं की त्यांनी इल्लीगल घर बांधकाम केलं, अतिक्रमण केलं. एखादा ज्यावेळेस एखादा सरपंच असतो, एखादा ग्रामपंचायत मेंबर असतो, एखादा नगरसेवक असतो, तर त्यांनी जर समजा त्या ठिकाणी इल्लीगल बांधकाम केलं असेल आणि ते सिद्ध झालं असेल तर त्याला त्या नगरसेवक पदातून, सरपंच पदातून किंवा ग्रामपंचायतच्या मेंबरमधून रद्द व्हावं लागतं, रद्द करतात. मग आता ह्या म्हणजे खासदारांनी जर समजा इतकं बांधलं असेल, तर इलिगल बांधलं असेल तर त्याच्यावरती सुद्धा इलेक्शन कमिशनने कारवाई केली पाहिजे. पण आज ते दिलं सोडून, कारण ते काही होईल म्हणून त्या ठिकाणी काहीतरी दुसरंच बोलायचं आणि मनाने उद्धवजीवर त्या ठिकाणी टीका करायची. यांना समजत नाही उद्धवजींनी तुम्हाला त्या ठिकाणी मोठं केलेलं आहे बाळासाहेबांच्या आशीर्वादाने, आणि तुम्ही जर समजा उद्धवसाहेबांवरती उलटं बोललात तर याद राखा तुम्ही, तुमचं तोंडा, चेहरा, शुगर खूप वाढली, अजून शुगर वाढू देऊ नका तुमची. आणि म्हणून मी या ठिकाणी स्पष्ट सांगतो की आता जास्त बोलायचं. ज्या मातोश्रीने, ज्या शिवसेना प्रमुखांच्या कुटुंबाने इतकं तुम्हाला मोठं केलं, काय होते तुम्ही हे विचार करा ना तुम्ही. आणि आता तुम्ही जर झाले असेल मोठे तर कशामुळे, कोणामुळे झाले हे लक्षात ठेवा आणि याच्यानंतर काही जास्त बोलू नका. आणि असं घाणघाण बोललात तर त्या ठिकाणी आम्ही सुद्धा मग बोलायला आम्ही तर शिवसेनेला जाऊ, आम्ही काही बोलू. मग तालुका पैठन के बिड़किन पुलिस थाना की हदूद में नीलज गांव से पाडरी जाने वाली सड़क पर एक 2 व्हीलर व स्कूल बस की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 व्हीलर सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मोटरसाइकिल सवार का नाम नवनाथ भरत भादे बताया जा रहा है, जो पाडरी तालुका पैठन का साकिन था। जराये के मुताबिक एक स्कूल बस ओरगांव से बिड़किन की सिमत आ रही थी, जबकि बाइक सवार नीलज गांव से पाडरी जा रहा था कि ये दिलखराश हादसा पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि नवनाथ ने जगह पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की इत्तला मिलते ही नीलज गांव पाडरी रोड पर आवाम की भीड़ इकट्ठा देखी गई। पानी पूरी खाने बाजार गई एक 16 साला दोशीजा को भगा ले जाकर उसके साथ जियादती करने का एक वाकया छावनी पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया है। इस वाक़े में मुलव्वस नौजवान का नाम आकाश कामले बताया जा रहा है। मुतासिरा दोशीजा की वालिदा ने इस ज़मीन में 21 सितंबर को छावनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी 16 साला बेटी पानी पूरी खाने के लिए बाजार गई थी, मगर वो घर नहीं लौटी। उसके बाद पुलिस मुलाजिमीन ने जब खुफिया कैमरों का फुटेज खंगाला तो वो दोशीजा एक 23 साला नौजवान के साथ जाते हुए दिखाई दी। इस फुटेज की मदद से उस नौजवान को शिनाख्त करके मुलजिम समेत मुतासिरा दोशीजा को भी ढूंढ निकाला गया। जब इस मामले की तहकीक की गई तो उस बुलहवस नौजवान ने लड़की के साथ जिनसी ज़ियादती करने का मामला मंजर-ए-आम पर आया। लिहाजा पुलिस ने आकाश के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया और उसे अदालत में पेश किया, जहां फाजिल अदालत ने उसे 2 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर में ख़वातीन और दोशीदाओं के साथ
جنسی زیادتیوں کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جس کے سبب خواتین خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی ہیں۔ ڈھابوں پر بیٹھ کر شراب نوشی کرنے والے بلانوشوں پر ریاستی ایکسائز کی اب کڑی نظر ہے۔ پچھلے ہفتے بھر میں کئی افراد کو دھر لیا گیا اور ان سے ہزاروں روپے کے جرمانے بھی وصول کیے گئے۔ ناظرین، عام طور پر چھٹی کے دنوں میں شہر و اطراف کی شاہراہوں پر بنے کھانے کے ڈھابے و ہوٹل بھرے دکھائی دیتے ہیں، اور خصوصاً اتوار کو ان ہوٹلوں و ڈھابوں پر گوشت، مٹن اور شراب کی پربہار محفلیں جمائی جاتی ہیں۔ تاہم اب ایسے میخاروں پر ریاست کے محکمہ ایکسائز کی کڑی نظر ہے اور غیر قانونی طریقے سے شراب پینے والوں پر سخت کارروائی کی جائے گی اور ان سے جرمانے بھی وصولے جائیں گے۔ عیاں رہے کہ ریاستی حکومت کو محصول کی مد میں سب سے زیادہ آمدنی شراب کے دھندے ہی سے وصول ہوتی ہے، اور ریاست بھر و اضلاع کے گلی کوچوں میں حکومت کی منظور شدہ دیشی دارو کی دکانیں، پرمٹ روم، وائن شاپ اور بیئر بار دیکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح شہر و دیہی علاقوں اور ہوٹلوں و ڈھابوں پر غیر قانونی طریقے سے اور چور دروازوں سے شراب کی خرید و فروخت کے کاروبار چلائے جاتے ہیں۔ عیاں رہے کہ شراب پینے اور اس کا ذخیرہ کرنے کے لیے بھی حکومت کا پرمٹ یا لائسنس لازمی ہوتا ہے، تاہم اس قانون پر عام طور پر عمل آوری نہیں ہوتی، لیکن اب ریاستی ایکسائز محکمے نے اس جانب بھی توجہ دی ہے اور ڈھابوں و ہوٹل پر بیٹھ کر شراب پینے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ کے عرصے میں ایکسائز کے فلائنگ اسکواڈ نے اپنی چھاپے ماریوں میں ایسے افراد پر کارروائی کرتے ہوئے ہزارہ روپیوں کے جرمانے وصولنے کی خبر ہے، جس میں شہر سے قریب وڑگاؤں، تیز گاؤں، چکل تھانہ اور سونگی جیسے مقامات پر واقع ڈھابوں و ہوٹلوں میں یہ کارروائیاں کی گئی ہیں، جس کے سبب میخاروں اور ہوٹل مالکان میں دہشت دیکھی جا رہی ہے۔ اجنٹا پولیس کو پیٹرولنگ کے دوران لاوارث کھڑی ایک موٹر سائیکل ملی تھی، جس کو تھانہ لے آیا گیا اور تحقیق و تفتیش کے بعد اس کے اصل مالک تک پہنچا دیا گیا۔ پولیس کا دستہ گشت پر تھا کہ یہ موٹر سائیکل پولیس کو یہاں واقع گجانن بابا مندر کے قریب کھڑی ملی تھی۔ پولیس والے اس گاڑی کو تھانہ لے آئے اور پھر آن لائن اس کے مالک کا پتہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ گاڑی واشم ضلع کے وکاس گووند ماترے کی ملکیت تھی۔ معاون پولیس انسپکٹر اجیت وسپوتے کی رہنمائی میں پی ایس آئی دھمدیپ کاکڑے، کانسٹیبل بابا چوہان، روی باگولکر و دیگر اہلکاران نے گووند ماترے کا پتہ لگا کر ان سے رابطہ کیا گیا اور بالآخر ان کی موٹر سائیکل MH37U4457 پولیس نے ان کے حوالے کر دی، جس کے سبب اجنٹا پولیس کی ستائش کی جا رہی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ATS کی جانب سے مختلف شہروں میں نوجوانوں کے خلاف UAPA کے تحت کی گئی کارروائی پر مسلم نمائندہ کونسل اور VBA نے جتایا سخت اعتراض، محروسین کو فوری رہا کرنے کا کیا مطالبہ۔ دسہرہ تقریب سے متعلق جاری مقدمے میں فاضل عدالت نے شیو سینا کی جانب سے سنایا فیصلہ، شیو سینکوں میں خوشی کی لہر، جگہ جگہ بانٹی جا رہی ہیں مٹھائیاں۔ پنچکوا قبرستان اور گنیش کالونی علاقے میں دیکھا گیا انڈین پورکیوپائن یعنی سائل، ساکنان میں خوف و ہراس، محکمہ جنگلات سے سائل کو پکڑنے کا کیا جا رہا ہے مطالبہ۔ نیلج گاؤں سے پاڈیڑی روڈ پر پیش آیا دلخراش حادثہ، موٹر سائیکل اور اسکول بس کے بیچ آمنے سامنے سے ہوئی ٹکر میں موٹر سائیکل سوار کی جگہ پر ہی ہوئی موت۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ میں ذکی صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔